किसानां दा अंदोलन सिर्फ एक सूबे तक सीमित है। किसानां नूं खेती कानूनां दे खिलाफ सिर्फ भड़काया जा रहा है। कांग्रेस दे वल्लों राज सभा दे विच अज कहा खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि कानूनां विच सोध दी पेशकश का मतलब ये नहीं है कि कानूनां दे विच कोई घाट है। सिखां दे हक विच शिव सेना डट गई है। कहंदे सिख मुगलां नाल लड़े तां योधे, अंग्रेज़ां नाल लड़े तां देश भगत, अपने हक्कां लई लड़े तां खालिस्तानी। दिल्ली दे बार्डरां ते बैरीकेडिंग ते कंडियाली तार, बर्लिन दी कंध ते नज़रबंदी कैंपां दा भुलेखा पाउंदी है। राज सभा दे विच नरेंद्र तोमर दे किसानां ते दित्ते बयान तो बाद प्रताप सिंह बाजवा ने यह बयान दिता है। कल नूं किसानां दा पूरे देश दे विच चक्का जाम है। किसानां ने दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। दिल्ली दे विच कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होवेगा क्योंकि उत्थे पहलां ही चक्का जाम है। चक्का जाम प्रोग्राम के मौके किसान लीडरां ने दोपहरे 3:01 ते सारे देशवासियों को आपो अपने वाहनों के हाਰਨ वजाउण की अपील भी की है ताकि किसानों के नाल एकता का प्रगटावा किया जाए। गिरफ्तार हुए नौजवानों के परिवारों को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 11 ते 12 फरवरी तो बाद गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आउण की अपील की है। लाल किला कांड के लिए 25 मुलजमां की दिल्ली पुलिस के वल्लों पछाण की गई है। तस्वीरां जारी कीतियां ने। इंटरनेट सेवावां बंद करन ते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार तो जवाब मंगिया। गाजीपुर बॉर्डर ते शहीद होने वाले किसान की मां ते भरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी पुलिस ने लाश नूं तिरंगे दे विच लपेटण का इल्जाम ला के ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट तो बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। गूगल तो मंगिया टूल किट अपलोड करन वाले दा IP एड्रैस। स्पैशल न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला जिहड़ा चक्का जाम होना 6 फरवरी नूं किसानां ने पूरे देश दे विच चक्का जाम करन दा सद्दा दिता है। इसका ऐलान कई दिन पहलां कीता गया सी ते हुण दिशा निर्देश जारी कर दिते गए ने। 6 फरवरी नूं दोपहरे 12 बजे तो लैके 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। देश भर दे कौमी अते सूबा राह मार्ग ने जिहड़े शाह मार्ग ने जिहड़े स्टेट ते नैशनल हाईवेज उन्हां दे उत्ते चक्का जाम करन दा प्रोग्राम है। एमरजेंसी ते जरूरी सेवावां जिवें एंबूलेंस ते बच्चों दी स्कूल वैनां नूं नहीं रोकिया जाएगा। चक्का जाम पूरी तरह दे नाल शांतमई ते अहिंसक रहेगा। प्रदर्शनकारियों नूं किसान लीडरां ने अपील की है कि वह सरकारी अफसरां, मुलाजमां जां फिर आम नागरिकां दे नाल किसी भी टकराव दे विच हिस्सा ना लैण। सारे धरनिਆਂ करके पहलां ही दिल्ली का चक्का जाम होया पिया। दिल्ली विच दाखिल होने वालियां बाकी सारियां सड़कां भी खुलियां रहणगीਆਂ सिवाय उन्हां दे जिथे पहलां ही धरने लगे हुए ने। चक्का जाम प्रोग्राम जदों खत्म होएगा तां दोपहरे 3:01 ते सारे देशवासियों को आपो अपने वाहनों के हाਰਨ इक्को वारी वजाउण की अपील की गई है। किसान लीडरां दे वल्लों सद्दा दिता गया है कि यह हॉर्न इक्को टाइम जो दोपहरे 3:01 ते तुसीं वजाओगे तां ये चक्का जाम खत्म किया जाएगा ते असीं समझांगे कि किसानां दे हक दे विच तुहाडा पूरा समर्थन है। आम लोगों को अपील की है कि दोपहरे 3 बजे इस हॉर्न वजाउण दे प्रोग्राम दे विच भी जरूर शामिल होवो तां जो अन्नदाता दे नाल तुसीं अपना समर्थन अते एकता दा संदेश सानूं भेजो। ते संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों जिहड़ा चक्का जाम प्रोग्राम का सद्दा दिता गया उसनूं सारियां किसान जथेबंदियां ने समर्थन दिता है। पंजाब हरियाणा दे नाल नाल पूरे देश दे विच इस चक्का जाम नूं सफल बनाउण दीयां तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। हरियाणा दे चरखी दादरी दे विच चक्का जाम सफल बनाउण दे लई किसानां दे वल्लों बुनियादी भी करवाई गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां उन्हां दे वल्लों भी इस चक्का जाम दे लई पूरीआं तैयारियां कीतीआं गईआं ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार नूं चेतावनी भरिआ सुनेहा भेजिआ कि 6 फरवरी का प्रोग्राम केंद्र सरकार नूं हिला के रख देवेगा। 6 फरवरी का भारत बंद पूरे दिन दे विच 3 घंटे सड़की आवाजाही जाम करके सरकार दे भरम भुलेखे दूर करन वाला एक जन अंदोलन होण दा सबूत देवेगा। ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडरां ने मंग भी की है कि गिरफ्तार किए किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए। इस दे नाल ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडरां ने ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली दे विच गिरफ्तार होने वाले नौजवान किसानों के परिवारिक मैंबरां नूं 11 तो 12 फरवरी तो बाद गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आउण की अपील की है तां जो गिरफ्तार हुए नौजवानों नूं छुडाउण दे विच मदद की जा सके। पंधेर ने कहा कि सानूं नौजवानों की मदद लई उन्हां दे सारे दस्तावेज चाहिए ने तां जो उन्हां दी कानूनी पैरवाई की जा सके।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਬੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ MSP ਤੋਂ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ? ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RSS BJP ਦੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ UP, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 25 ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੋਂ IP ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵੀ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ट्वीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ षड्यंत्र ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਲੈਕ ਲਿਵਸ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂਲ ਕਿਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ षड्यंत्र ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਰਿਹਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਭੈਂਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਭੈਂਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਕੰਡੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
मतलब किसानां दे सारे रिकॉर्ड टुट गए सी। इन्नी वड्डी गिणती दे विच किसान इकट्ठे होए सी ते संयुक्त किसान मोर्चे दे किसान लीडर भी पहुंचे सी, राजेवाल छडौनी ते राकेश टिकैत। गुरदासपुर तो लोक सभा मैंबर सनी दिओल दे भरा बॉबी दिओल दी पटियाला जिले दे एक पिंड मिहाउण दे विच शूटिंग चल रही सी फिल्म लव होस्टल, जिस दे प्रोड्यूसर शाहरुख खान दसे जा रहे ने। उसदी शूटिंग है जिहड़ी पिंड मिहाउण दे विच शुरू होने तो पहला ही किसानां ने उसका विरोध किया। किसान जथेबंदियां मौके ते पहुंच गईयां, शांतमई तरीके दे नाल विरोध किया ते फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। किसानां दे विच रोस है कि बॉलीवुड के सितारे खास करके सनी दिओल तां बॉबी दिओल दे भरा ने, जिसनूं गुरदासपुर के लोगों ने लोक सभा दे विच भेजिया है वोटां पा के। ते उन्हां दे नाल खास विरोध है किसानां दा कि ये लगातार सरकार दे पक्ष दे विच बोल रहे ने। ते हुण रिहाना दे ट्वीट तो बाद तां पता लग गया सारिਆਂ ਦਾ तकरीबन बॉलीवुड हस्तियां ਦਾ खिडारियां ਦਾ कि ਉਹ ਕਿਹਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े ने। उत्तर प्रदेश तो एक खबर आई है जिथे पीलीभीत जिले ਦੇ ਵਿੱਚ एक 32 ਸਾਲਾ नौजवान किसान ਦਾ तिरंगे ਦੇ ਵਿੱਚ लपेट के अंतिम संस्कार ਕਰਨ ਤੇ पुलिस ने परिवार ਦੇ खिलाफ केस दर्ज किया है। 32 ਸਾਲਾ ਦੇ नौजवान किसान बलजिंदर सिंह ਦੀ सड़क हादसे ਵਿੱਚ उस वक्त मौत हो गई सी ਜਦੋਂ किसानी संघर्ष ਵਿੱਚ शामिल होने ਦੇ ਲਈ गाजियाबाद जा ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ परिवार ने संस्कार ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बलजिंदर ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ हाले किसी किसान लीडर का बयान तो नहीं आया, पर आम लोगों के वलों इस कार्रवाई की निखेधी जरूर की जा रही है कि किसान भी इस मुल्क के नागरिक ने अते इस संघर्ष दे विच अपनियां जानां गवा रहे ने। पंजाब सरकार दे वलों नगर निगमां, नगर कौंसलां, नगर पंचायतां दे विच आम चोणां ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,49,777 ਮਰਦ, 18,65,354 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 149 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 39,15,280 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4102 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 18000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 2021 ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1456 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 5 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 608 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ठीक पाए गए ने। अमृतसर तो खबर है, हादसे की खबर है। अमृतसर तो जलंधर जा रही रोडवेज की बस पलटन नाल एक औरत की मौत हो गई ते 14 सवारियां जख्मी हो गईयां। 5 लोग गंभीर जख्मी ने, जेरे इलाज ने। यह हादसा खड्डे विच ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UGC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ यूपीएससी ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਾਇਜ਼ ਸਮੇਤ 4 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਨੇ। 9 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਟੂਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਆਰਕਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਕਾਬਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ। ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।